जानम अली अली, जानम अली अली, जानम अली अली। कसम अल्लाह की मेरा तो वजीफा है अली, जानम अली अली, जानम अली अली। दिल की धड़कन में भी धक धक के धड़कता है अली, जानम अली अली, जानम अली अली। दूर तलक बाखुदा दूर तलक गूंजती है ये सदा अली 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 मौला अली। हमसे पूछो के अली मौला से मिलता क्या है, हम फकीरों का अली वालों का रास्ता क्या है, अपने सरदार से नौकर का ये रिश्ता क्या है। नौकरी छोड़ दूं है डर की तो बचता क्या है, जिस पे अल्लाह मेहरबान से मिलता है अली, जानम अली अली, जानम। ये इनकलाब
कैसा वीरान है मदीना, आबाद करबला है। वीरान है मदीना, आबाद करबला है। ऐ जुल्म क्या बताऊं मैं करबला का मंजर, ऐ जुल्म क्या बताऊं मैं करबला का मंजर। लाशें पड़ी हुई है, खीमा जला हुआ है। लाशें पड़ी हुई है, खीमा जला हुआ है। आले रसूल हक को पानी नहीं मिला है, इस आसमां के नीचे क्या नहीं हुआ है। बोले बानो कहले जाछीदा है, रन में बरचे से अकबर गिरा है। बोली बानो कहले जाछीदा है, रन में बरचे से अकबर गिरा है। देखो कैसा ये गम हो रहा है, देखो कैसा ये गम हो रहा है। रन में बरछे से अकबर गिरा है। बोले बानो कहले जाचता है, रन में बरछे से अकबर गिरा है। देखो प्यारे को तुम चल दे जाकर, परिचय खाई है उसने कहा पर, कर दे दिल में मेरे अब वो था है। रन में बरछे से अकबर गिरा है। बोले बानो कहले जाचता है, रन में बरछे से अकबर गिरा है। शक्ल अहमद है हर पावो जाना, मेरा यूसुफ तो है जुल्फो वाला, मेरा घर का चिराग अब बुझा है। रन में बरछे से अकबर गिरा है। बोले बानो कहले जाचता है, रन में बरछे से अकबर गिरा है। जवानों मेरा औलादों मेरा
मैंने देखी नहीं उसका सहरा, उसकी शाद का अरमां बड़ा है। रन में बरछे से पर गिरा है, बोले बानों का जाचता है। रन में बरछे से पर गिरा है, दर्द से पूर है अब शारा आजाम, मच रहा है हर एक चिमटे मातम। ऐ ज़मीन लग गया मत पापा है, रन में बरछे से पर गिरा है, बोले बानों का जाचता है। रन में बरछे से पर गिरा है, रन में बरछे से पर गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सैयदी या पाक, नारे गौस या गौस, हज़रत सैयदना मौलाना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल क़ादरी जिंदाबाद, बगनान खजुट्टी खनका शरीफ जिंदाबाद। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए असगर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। एक दर्द कलेजे में एक आयत होठों पर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। मोहसिन की शहादत का गम ताजा होता है, माह के बच्चे का हाथों पे जनाजा है। मोहसिन की शहादत का गम ताजा होता है, 6 माह के बच्चे का हाथों पे जनाजा है। काबू में नहीं आता सरवर का दिले मुझतर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। हाथों
करती है कभी गिरिया, लगती है कभी ठोकर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। चलती हुई रेती में किस तरह छिपाऊंगा, किस चांद से सूरत को कैसे दफनाऊंगा। ये सोच के लगती है एक चोट कलेजे पर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। एक दर्द कलेजे में, एक आयत होठों पर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। घर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। असगर के जनाजे को हाथों में लिए सरवर, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। ऐसा है करबो वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा है करबो वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हको क्या जिंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हको क्या जिंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आ रहा है देखो जरी, सामने से हट जाओ। आ रहा है देखो जरी, सामने से हट जाओ। कह रहा है ये दरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कह रहा है ये दरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा है करबो वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन ये हको क्या जिंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फातिमा माँ जिनकी, बाप है वली अल्लाह। फातिमा माँ जिनकी, बाप है वली अल्लाह। नाना है रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाना है रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फातिमा माँ जिनकी, बाप है वली अल्लाह।
अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नाना है रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए कुर्बानी मुंबई पैगंबर का, देखिए कुर्बानी मुंबई पैगंबर का। हो गया बच्चा फीदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हो गया बच्चा फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन कर दिया कामिल सरकाटा के सरवर ने, दिन कर दिया है कामिल सरकाटा के सरवर ने। करबला बना है काबा ला इलाहा इल्लल्लाह। करबला बना है काबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा है करबो बला ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन ये हको क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हको क्या जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज এই কল্যাণপুর গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসैनियार শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসैनियार तरफ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠনের পীর ভাইরা অত্যন্ত মোহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন প্রতি বছরের ন্যায়। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় জিকরে হুসাইনকে কবুল ফরমান বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকেও কবুল ফরমান বলুন আমিন। তো হাজিরিনে মজলিস, जिक्र शहादत पाक अर्थात शहादत पाके जिक्र बला होच्छे जिक्रे हुसैन एमन एक जिक्र एमन एक इबादत जे जिक्र परवरदिगारे आलम पसंद करें बोलन सुभानाल्लाह। दलील की ला युहिब्बुल्लाहुल ज़हरा बिस्सुइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिमा व कानल्लाहु समीअन अलीम। अल्लाह बोलছেন আমি অযথা চেঁচামেচি হই হট্টগোল শোরগোল পছন্দ করি না, কিন্তু তখন করি যদি মজলুমকে ইয়াদ করে করা। সুবহানাল্লাহ। কোরআনের একটা আয়াত একটা ইসলামের সংবিধান, সুবহানাল্লাহ, একটা আয়াত একটা কনস্টিটিউশন, একটা আয়াত যদি একটা সংবিধান হয়ে গিয়ে থাকে তো তাহলে মজলুমের জিকির যদি আল্লাহ পছন্দ করেন, আর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম শুধু মজলুম নন, উনি কারবালার এমন মজলুম जिनार मजलूमियतेर मध्य दिए इस्लाम प्रतिष्ठा হয়েছে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো যদি সাধারণ মজলুমের জিকির রব্বুল আলামিন পছন্দ করেন, ইমামে হুসাইন যিনি মজলুমে কারবালা ওনার জিকির আরো বেশি পছন্দ করেন বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক স্মরণে জিকরে শাহাদাত পাক বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হচ্ছে।
বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দিকে দিকে জিক্রে হুসাইন পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যে মেসেজ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, এই মেসেজ হলো সেই মেসেজ, সেই বার্তা যখন কারবালায় মহল্লা ইমামে হুসাইন শাহাদাত বরণ করেন হযরতে যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা এবং হযরতে ইমামে যাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালাম এবং ওনার পরিবার পরিজনের তরফ থেকে কারবালায় মহল্লা থেকে ইয়াজিদের দরবার, যেটাকে কায়েদখানা বলা হয়, এবং সেখান থেকে মদিনা শরীফ পর্যন্ত যেখানে যেখানে ওনারা কায়াম করেছেন, যেখানে যেখানে ওনারা অবস্থান করেছেন, প্রত্যেকটা জায়গাতে ওনারা জিক্রে হুসাইন পালনের মধ্য দিয়ে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক মানুষকে বোঝানোর জন্য জিক্রে শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ওনারা যে মেসেজ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন যে কতলে হুসাইন আসল মে মরগে यजीद है और इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। अल्लाह अकबर। तो हाजिरीने मजलिस, সেই স্মৃতি নিদর্শন, সেই পবিত্র জিক্রে শাহাদাত যেটা ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের পরিবার পরিজন এবং ওনার আসহাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে, সেই জিক্রে শাহাদাতের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সেই জিক্রে শাহাদাত পাকের তাৎপর্য মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য জিক্রে শাহাদাত পাকের প্রয়োজন বিভিন্ন জায়গায়। সেই স্মৃতিটাকে কায়েম রাখার জন্য, সেই স্মৃতি নিদর্শনে বিভিন্ন জায়গায় জিক্রে শাহাদাত পাক করার এই জন্য প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ এটা হলো সুন্নতে ইমামে যাইনুল আবেদিন, বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা হলো সুন্নতে জনাবে যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা, বলুন সুবহানাল্লাহ। এবারে ভাই, স্মৃতি নিদর্শন, ওনাদের সেই জিক্রে শাহাদাতের স্মৃতি নিদর্শনে আমরা জিক্রে শাহাদাত পাক পালন করি। তাজিয়াদারি ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের রওজা শরীফ অথবা ওনার তাবুত পাক বা উনি যেখানে দফন পাক আছেন সেই যে স্ট্রাকচার বানানো রয়েছে, সেই মাজার শরীফকে স্মরণ করে আমরা তাজিয়া শরীফ করে থাকি, যেটাকে বলা যেতে পারে কারবালায় মহল্লা ইমামে হুসাইনের মাজার শরীফের স্মৃতি নিদর্শন। অনেকে বলে থাকেন স্মৃতি নিদর্শনের কি দরকার আছে, কি প্রয়োজন আছে, কি দরকার? কোরআনে তো স্মৃতি নিদর্শনের কোনো কথা বলা নেই, কোরআনে তো তাজিয়াদারির কথা উল্লেখ করা নেই। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাইরিল্লাহ, যার অর্থ হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আম্মাজান উনি যখন হযরতে ইসমাঈলের জন্য পানির তালাশে সাফা মারওয়া ছুটলেন, যেই স্মৃতি নিদর্শনকে ইয়াদ করে কিয়ামত পর্যন্ত যারা উমরাতে যাচ্ছেন, হজে যাচ্ছেন, তারা সাফা মারওয়া ছুটছেন। আমরাও যতবার গেছি ততবার আমাদেরকেও সেই একই ক্রিয়াকলাপ করতে হয়েছে। কেন? হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আম্মাজানের সুন্নাতকে ইয়াদ করে আল্লাহর কোরআন বলছে যে যদি সেই স্মৃতি নিদর্শনকে স্মরণ করে যদি কোনো মানুষ ছোটে, সেটা দোষণীয় হয় না, তখন সেটা ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তো হাজিরিনে মজলিস, কোরআনের আয়াত একটা সংবিধান। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের নাম ধরে আয়াত নাযিল কি হয়? হয় না। নামাজ পড়তে হবে, আপনার আমার নাম নিয়ে বলা নেই অমুক মিয়া নামাজ পড়ুন, অমুক মিয়া রোজা রাখুন না। নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, সাহেবে হেসিয়ত হলে হজ্জ যাকাত প্রদান করো। জিকির এইভাবে হয়, কনস্টিটিউশন এইভাবে তৈরি হয়, যে যেটা ধারার মধ্যে পড়ে তার জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল, যে যে ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তার জন্য সেটা প্রযোজ্য। তো কোরআন অনুযায়ী যদি স্মৃতি নিদর্শন জায়েজ হয়ে থাকে তো সর্বক্ষেত্রে স্মৃতি নিদর্শন জায়েজ, বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আম্মাজানের স্মৃতি নিদর্শনে যদি সাফা মারওয়া ছোটা ইবাদত হয়ে থাকে, যেটা বিহীন হাজির হজ মুকম্মল হয় না, তো এই কথা আমরা বলতেই পারি যে আমাদেরকে নিজের ঈমান মুকম্মল করার জন্য হযরতে যায়েনব, হযরতে যাইনুল আবেদিনের জিক্রে শাহাদাতের স্মৃতি নিদর্শনকে ইয়াদ করে আমাদেরকেও জিক্রে হুসাইন ও জিক্রে শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইবাদতের ফায়দা। সুবহানাল্লাহ। হায়দারি নারে, নারে হায়দারি,
हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नारे हुसैन मौला हुजूर पाक। স্মৃতি নিদর্শন যদি জায়েজ হয়ে থাকে তো ইমামে হুসাইনের তাজিয়াদারি রওজা ইমামে হুসাইনকে ইয়াদ করে সেটা নাজায়েজ কি করে হয়? অনেকে কথা বলে থাকেন যে আপনারা নিজেরাই কাঠের তৈরি তাজিয়া বাগ বানান, থার্মোকল দিয়ে বানান, প্লাই দিয়ে বানান, কোন কোন জায়গায় বাঁশ কঞ্চি বাখারিরা তৈরি হয় করে এটাকে ইমামে হুসাইনের সঙ্গে নিসবত দিয়ে দিলেন। এটা ইমামে হুসাইনের কাছে কিভাবে গিয়ে পৌঁছায়? এটা তো নিজেরাই তৈরি করলেন, নিজেরাই ডেকোরেশন করলেন, নিজেরাই কালার করলেন, নিজেরাই আপনারা সেটাকে সুন্দর সাজ সরঞ্জামে আপনারা সাজালেন, সেটা ইমামে হুসাইনের সঙ্গে নিসবত কিভাবে হয়ে যায়? তো ভাই, যদি কেউ এই কথা বলে থাকে, যদি কারোর মনে এই প্রশ্ন থাকে, তাহলে সবার প্রথম তার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন রাখতে হবে যে আমাদের বিভিন্ন প্রত্যেকটা গ্রামে সমস্ত জায়গায় মসজিদ আছে তো? মসজিদ আছে তো? তো মসজিদ যেটা আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে প্রত্যেকটা জায়গাতে রয়েছে, প্রত্যেকটা এলাকায় রয়েছে, সেই মসজিদ যে নির্মাণ হয়েছে, মসজিদের ইট কি হযরতে জিবরাইল নিয়ে এসেছিলেন? না। মসজিদের পেন্টিং কি হযরতে মিকাইল করেছেন? না। মসজিদের খোদাই বা তার নির্মাণ কি হযরতে ইসরাফিল করেছেন? না। করেননি। করেছে লোকাল মিস্ত্রি। কারা করেছে? লোকাল মিস্ত্রি মসজিদ বানিয়েছে। যে কন্ট্রাক্টর সে মসজিদ বানিয়েছে, যে ইলেকট্রিশিয়ান সে ইলেকট্রিক লাগিয়েছে, যে পেন্টার সে পেন্ট করেছে, যে ইন্টেরিয়ার কাজ করেছে, ফার্নিচারের কাজ করেছে বা মার্বেল টাইলস লাগিয়েছে। আর সে মহল্লা থেকে কিছু আসেনি, যা কিছু হয়েছে সমস্ত কিছু তারা নিজে হাতে তৈরি করে সেই মসজিদের নিসবত খানায় কাবার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই মসজিদের নিসবত মসজিদুল হারামের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই মসজিদের নিসবত মসজিদের নববীর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিয়ে দেওয়ার কারণে সেই মসজিদটা আল্লাহর ইবাদত করার ঘরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ইবাদত করার ঘরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তো যদি জিবরাইল, ইসরাফিল, মিকাইল যদি মসজিদ নির্মাণ না করার সত্ত্বেও আমরা নিজেরা নির্মাণ করে আল্লাহর ঘরের সঙ্গে নিসবত দেওয়ার জন্য যদি মসজিদ পবিত্র হয়ে থাকে, তো এটা একটা সংবিধান তৈরি হয়ে গেল। পরওয়ারদিগার বললেন যে আমার বান্দা, তোমরা যদি নবী ও আলে নবীর সঙ্গে কোন জিনিসের নিসবত দিয়ে দাও, অর্থাৎ যদি বোঝাতে এটাই চাইছি যে যদি ইমামে হুসাইনের রওজা শরীফকে ইয়াদ করে যদি কেউ তাজিয়া পাক নিজে হাতে বানিয়ে রওজায়ে হুসাইনের সঙ্গে নিসবত দিয়ে দেয়, তখন সেটা সাধারণ ইবাদত হয় না, তখন সেটা মস্ত বড় ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। हुसैन, आका हुसैन, रहबर हुसैन, हजरत सैयदना मौलाना सैयद सर डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी, भगनान खजुट्टी खनका शरीफ। স্মরণে, প্রত্যেকটা জিনিস হলো স্মরণে, অর্থাৎ স্মৃতি নিদর্শন। আর যদি কেউ বলে যে না স্মৃতি নিদর্শন জায়েজ নয়, তাহলে তো হযরত ইব্রাহিম হযরত ইসমাইলকে কুরবানি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরাও তাহলে গরু ছাগল বাড়ি থেকে বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে কুরবানি করলে তো হবে না, ডাইরেক্ট করতে হলে আমাদেরকেও সন্তানকে কুরবানি করতে হবে, তাই তো? সুতরাং সেই সাহস তো কারণ নেই, সেই ধৃষ্টতা তো কেউ নেই, কেউ দেখাতে পারে না। আর এই ধৃষ্টতা যদি কেউ দেখায়, তাহলে আসমান থেকে দুম্বা আসবে না, কিন্তু থানা থেকে পুলিশ অবশ্যই আসবে। অবশ্যই কেউ যদি তার সন্তানকে কুরবানি করে, হযরতে ইসমাইলের মতো আসমান থেকে দুম্বা আসবে না, কিন্তু থানা থেকে পুলিশ নিশ্চয়ই আসবে। কেন? কারণ এটা একটা ক্রাইম, এটা একটা অপরাধ হয়ে গেল। তো আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে স্মৃতি নিদর্শনকে ইয়াদ করা যদি কোরআন অনুযায়ী জায়েজ হয়ে থাকে, তো সর্বক্ষেত্রে সেটা হলো জায়েজ, সর্বক্ষেত্রে সেটা হলো সঠিক, সর্বক্ষেত্রে সেটা হলো হালাল, সর্বক্ষেত্রে সেটা হলো বৈধ। বলুন সুবহানাল্লাহ।
তো যদি সেই স্মৃতি নিদর্শনে হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আম্মা জানের স্মৃতি নিদর্শন যদি কোরআন জায়েজ করে দিয়ে থাকে, তো এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে গেল। স্মৃতি নিদর্শন যদি জায়েজ হয় তো ওই স্মৃতি নিদর্শনও জায়েজ। হযরতে ইসমাঈলের কুরবানিকে ইয়াদ করে আমরা যে কুরবানি দিচ্ছি সেই স্মৃতি নিদর্শনও জায়েজ। ইমামে হুসাইনের রওজা শরীফকে ইয়াদ করে তাজিয়াদারি আযাদারিও 100% জায়েজ। বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, অনেকে এরকমও বলে থাকেন যে এই তাজিয়াদারির মধ্য দিয়ে আপনারা কি ফয়েজ ও বরকত পান। তো আমি ভাই বলি, এই তাজিয়াদারির মধ্য দিয়ে, আজাদারির মধ্য দিয়ে যে ফয়েজ ও বরকত আমরা পাই, আপনি যদি তার মধ্যে আসেন, যুক্ত হন, তবেই বুঝবেন, না হলে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব না। ধর্ম যদি ফায়দা না দেয়, আজাদারি যদি ফায়দা না দেয়, তো তাহলে মানুষ তো ধর্ম থেকে দূরে সরে যেত, মানুষ তো তাহলে ধর্মচ্যুত হয়ে যেত, ধর্মবিহীন জীবনযাপন করত। ধর্ম থেকে ফায়দা পেতে গেলে নিজের কল্পকে, নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে ধার্মিক তৈরি করতে হবে। যখন আপনার কল্প পরিপূর্ণভাবে ধর্ম হবে, শুধু মস্তিষ্ককে ধার্মিক বানালে হবে না, নিজের কল্পকে পরিপূর্ণভাবে ধার্মিক বানাতে হবে। তবেই একমাত্র ধর্ম আপনার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং আপনি ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমাদের বলা হচ্ছে, এটা আমরা সকলেই জানি, সকলেই আমরা এটা মানি, বিশ্বাস করি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস শরীফ আছে যে মুসলমান ৭৩টা দলে বিভক্ত। একটা জান্নাতি, বাকি সব জাহান্নামী। একটা সঠিক, বাকি সব বেঠিক। একটা হক, বাকি সব বাতিল, অর্থাৎ সঠিক নয়। এখন কে সঠিক, কে বেঠিক, কে হক, কে না হক, সেই বিতর্কে যদি আমরা না যাই, তাহলে বিতর্ক ফ্রি যদি আমরা থাকতে চাই, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা যে যার নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ করলাম, আমাদের মধ্যে কোনো কন্ট্রোভার্সি একে অপরের মধ্যে হলো না। এটা একটা আলাদা দিক, এটা একটা আলাদা পার্ট। কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলতে হয়, বলা হচ্ছে যে ৭৩টা ফিরকা, ৭২টা বেঠিক, একটা সঠিক। তো যদি সঠিকের ব্যাখ্যা করতে হয়, সঠিকের ব্যাখ্যা কিভাবে আপনি করবেন? সিম্পল ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি ফরমাচ্ছেন যে তোমরা নামাজ আদা করো, তোমরা রোজা আদা করো, তোমরা হজ করো, তোমরা যাকাত দাও, তোমরা ইবাদত করো, তোমরা তিলাওয়াত করো, সমস্ত কিছু পরওয়ারদিগারে আলম কোরআন পাকে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন এবং রাসূলুল্লাহ ওনার হাদিস শরীফের মধ্যে উনি ইরশাদ ফরমাচ্ছেন। কিন্তু ভাই, কোন একটা ইবাদতের জন্য রাসূলুল্লাহর কোন জামানত উনি দেননি, উনি দায়িত্ব নেননি যে এই ইবাদত হবে এবং আমি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করব। ইবাদত আমরা করছি, পরওয়ারদিগারে আলম আমাদের ইবাদত কবুল করেন এবং ইবাদত করার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। কিন্তু কোথাও এ কথা বলা নেই যে তুমি এই ইবাদত করো, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাত দান করব। তুমি এই পরহেজগারি করো, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাত দান করব। তুমি এই সহি পথে থাকো, তার বিনিময়ে তোমাকে জান্নাত দান করব। অর্থাৎ নামাজ আমাদের জন্য ইবাদত। নামাজ তো ৭৩টা ফিরকা পড়ছে, রোজাও ৭৩ ফিরকাই রাখছে, হজও ৭৩ ফিরকা করছে, যাকাতও ৭৩ ফিরকা দিচ্ছে। তারপরেও কিন্তু আমরা ৭২ জন জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছি। তাহলে এই ইবাদত করেও জাহান্নামে যাচ্ছে, আর একটা গোষ্ঠী তারা ইবাদতও করছে, তারা জান্নাতেও যাচ্ছে। তো সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝতে এটাই হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ইন্নী তারাকুন ফীকুমুস সাকলাইন ওয়া আউয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি। নবী পাক বলছেন যে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার আগে তোমাদের কাছে দুটো ওয়াজনি জিনিস দিয়ে গেলাম। একটা হলো আল্লাহর কোরআন, আর একটা হলো আমার আহলে বাইত। দুটোকে যদি মজবুতির সঙ্গে তোমরা ধরে থাকো তো তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত কোনোদিন পথভ্রষ্ট হবে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ
নামাজ ইবাদত, রোজা ইবাদত, হজ ইবাদত, যাকাত ইবাদত, তিলাওয়াত ইবাদত, শরিয়ত অনুযায়ী চলা ইবাদত, সমস্ত কিছু ইবাদত। কিন্তু জান্নাতের জামানত একমাত্র নবী দিচ্ছেন, এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে আহলে বাইতের দামান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নবী পাক বলছেন যে এক হাতে কোরআনের দামান, এক হাতে আহলে বাইতের দামান। সুবহানাল্লাহ। এ থেকে কি বোঝা গেল? আমাদেরকে নামাজ পড়তে হবে আহলে বাইতের মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে রোজা রাখতে হবে ইমামে হুসাইনের মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে হজ ও যাকাত পালন করতে হবে নবী পাক এবং উনার বংশধরের মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের রওজা শরীফ পবিত্র ইরাকে কারবালায় মহল্লায়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওখানে একাধিকবার হাজির হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যারা এখনো হাজির হননি, পরওয়ারদিগারে আলমের কাছে আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার। পরওয়ারদিগারে আলম অন্তত জীবনে একবার হলেও কারবালায় মহল্লা এবং ইরাকের সফর যেন সবাইকে করার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। তো হাজিরিনে মজলিস, বলা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পাড়ায়, বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ আছে। এমনও হয় দেখা যাচ্ছে এটা শিয়ার মসজিদ, দেখা যাচ্ছে ওটা সুন্নির মসজিদ, দেখা যাচ্ছে এটা ওয়াহাবির মসজিদ, দেখা যাচ্ছে ওটা দেওবন্দির মসজিদ। বিভিন্ন ফিরকার মসজিদ বানিয়ে রেখে দিয়েছে। এই মসজিদে ওই ফিরকার লোক যায় না, ওই মসজিদে ওই ফিরকার লোক যায় না। পৃথিবীতে দুটো মসজিদ আছে যেখানে সমস্ত ফিরকার মানুষ যায়। একটা মসজিদুল হারাম যেটা হচ্ছে মক্কা শরীফে, আর একটা হলো মসজিদে নববী যেটা হলো মদিনা শরীফে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু সেখানেও একটা রেস্ট্রিকশন করা আছে, সেখানে সব মাসলাকের মানুষ যাবে কিন্তু সব মাযহাবের মানুষ যাবে না। সব মাসলাকের মানুষ যাবে কিন্তু সব মাযহাবের মানুষ যাবে না। অর্থাৎ সেখানে কিন্তু শিয়া যাবে, সুন্নি যাবে, ওয়াহাবি যাবে, দেওবন্দি যাবে, বরেলি যাবে, সবাই যাবে, কিন্তু সেখানে নন মুসলিম গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। সেখানে মাসলাকের কোনো ইখতিলাফ না হলেও মাযহাবের কিন্তু একটা বাউন্ডারি ওখানে করা রয়েছে। কিন্তু কারবালায় মহল্লা ইমামে হুসাইনের বারগাহ এমন একটা বারগাহ যেখানে হিন্দুও যেতে পারে, মুসলমানও যেতে পারে, শিখও যেতে পারে, ঈসাইও যেতে পারে, জৈনও যেতে পারে, বুদ্ধিস্টও যেতে পারে। যার জন্যই তো কবি বলছেন, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरागे नौगे बशर के तारे हैं हुसैन, और इंसान को बेदार हो लेने दो जरा तुम, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो जरा तुम, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो हाज़रीन मजलिस, आज के সেই ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের পবিত্র জিক্রে শাহাদাত পাক, যে ইমামে হুসাইন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে ইসলাম তথা মনুষ্য জাতিকে, মানব জাতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন, সেই ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি শুধু মুসলমান নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সমস্ত ধর্মের মানুষ হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি তারা সালাম পেশ করে নজরানায়ে আকিদাত হিসাবে। আজকের এই কল্যাণপুর গ্রামে অত্যন্ত মোহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে পীর ভাইরা জিক্রে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় আজকের এই জিক্রে হুসাইনকে কবুল ফরমান। বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেককে কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যেন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, নবী পাকের মোহব্বত, আউলিয়া আল্লাহর মোহব্বত, আহলে বাইতের মোহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করতে পারি, এই তৌফিক যেন রব্বুল আলামিন আমাদের দান করেন। বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, नाराए हुसैन, नाराए अब्बास, नाराए गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी।
किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए, अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए इस तरह आग के शोलों को बुझाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए एक चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए, एक चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए इस तरह शाम के दरबार में जाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए अश्किया खैम जलाने के लिए आए थे, अश्किया खैम जलाने के लिए आए थे, किसको आवाज दे और किसको बुलाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, सात अकबर है न कासिम है न गाजी अब्बास, सात अकबर है न कासिम है न गाजी अब्बास, आए किस मुँह से वतन लौट के जाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, तेरी दाले के चले पूछा वो बाजारों में, तेरी दाले के चले पूछा वो बाजारों में, दिल पे क्या बीत गई किसको सुनाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, अपने बीमार भतीजे को बचाने के लिए इस तरह आग के शोलों को बुझाए ज़ैना, किस किस का कलेजे में उठाए ज़ैना, किस किस का
उठाए ज़ैना। या हुसैन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।